Shri Gurubhyo Namaha. Good morning, my dear students. Today, I am going to teach you an interesting lesson, Niti Shlokaha. What is meant by Niti Shlokaha? Niti Shlokaha means moral slokas, moral values. Okay, children? First, I will read this sloka. Then, I will teach you how to split the sloka. Then, I will explain you the meaning. Okay, children? Listen carefully. Satyam brooyat priyam brooyat na brooyat satyam apriyam priyam cha nandritam brooyat yesha dharma sanatanaha. Okay, children? Now, I will teach you how to split this sloka. Listen carefully, children. Satyam brooyat priyam brooyat na brooyat satyam apriyam. Children, you can split this word satyam apriyam into two. Satyam plus apriyam. Okay? Listen here. Satyam plus apriyam. Okay, children? Then the second line. Priyam cha nandritam. Children, you can split this word nandritam into two. Na plus andritam. Nandritam. Listen here. Na plus andritam. Okay, children? Na plus andritam. Nandritam. Then brooyat yeshaha dharmaha sanatanaha. Okay, children? Now I will explain you the meaning. Listen here, children. What is meant by Satyam? Satyam means truth. Satyam, truth. Brooyath. What is meant by Brooyath? Brooyath means you have to speak. You have to say. So what is the meaning you are getting? You have to say the truth always. Okay, children? Satyam brooyat. Then priyam brooyat. What is meant by priyam? Priyam means pleasing words. Brooyat means you have to say. You have to speak pleasing words. So what you have to do, children? You have to speak the truth always. Likewise, you have to speak the pleasing words always. Okay, children? Then nabrooyat. What does it mean nabrooyat? You should not speak. What you should not speak? You should not speak satyam apriyam. What does it mean by apriyam? Apriyam means in Tamil we say அடுத்தவங்களுக்கு தொந்தரவு செய்யக்கூடிய. ஓகே children? அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதல் செய்யக்கூடிய. சத்தியம். சில விஷயங்கள் உண்மையாவே இருக்கும். Even it is truth, if it is not do something good for others, you should not speak that. மற்றவர்களுக்கு கெடுதல் செய்யக்கூடிய ஒரு உண்மையை சொல்லவே கூடாது. புரியுதா? நீ என்ன சொல்லுவ? சரி, இப்பதான் சொன்னீங்க. எப்பயுமே உண்மையை தான் பேசணும். எப்பயுமே அன்பா தான் பேசணும். ஆனா இங்க என்ன சொல்றீங்க? அடுத்தவர்களுக்கு கெடுதல் தரும்னா அந்த உண்மையை பேசாதீங்க சொல்றீங்க. I will give one example. உங்களுடைய dearest friend ஒருத்தர் இருக்கார். He is admitted in a hospital. நீங்க ஹாஸ்பிடலுக்கு போறீங்க. முதல்ல டாக்டரை பார்க்குறீங்க. டாக்டர் என்ன சொல்றாரு? அவர் திருப்பி உயிரோட வர்றதே ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஓகே, ரொம்ப கஷ்டம். எல்லா ஆர்கனும் போய்கிட்டே இருக்கு. நீங்கள் அவர் டாக்டரை பார்த்துட்டீங்க. உள்ளுக்குள்ளே போய்ட்டு உங்களுடைய ஃப்ரெண்டை பார்க்குறீங்க. பார்க்கும்போது உண்மையாக தான் பேசணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்ககிட்ட சொல்லுவீங்களா? உன்னுடைய ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் செயலேருந்து போயிடுச்சான், ரொம்ப நாளைக்கு நீ உயிரோடு இருக்க மாட்டே சொல்கிறாங்க, இப்படி சொல்லுவீங்களா நீங்கள்? நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? கவலைப்படாதப்பா, உனக்கு ஒன்றும் இல்லை, கடவுளுடைய அருளால் நீ நல்லா ஆயிடுவே, இப்படி தானே சொல்லுவோம். தட்ஸ் வை தே ஹவ் கிவன் ந ப்ரூயாத் சத்யம் அப்ரியம். அப்ரியம் சத்யம் ந ப்ரூயாத். ஓகே, மற்றவர்களுக்கு கெடுதலை தரக்கூடிய உண்மையை சொல்லக்கூடாது.
then priyam cha nandritam brooyath. What is mean by that? மற்றவர்களுக்கு நல்லதே நடக்கும்னா கூட அதுக்காக ஒரு பொய்யே சொல்லக்கூடாது. ஓகே, I will give one example. Priyam cha nandritam brooyath. Andritam means lie. Okay, false statement. Listen here. Priyam cha means மற்றவர்களுக்கு நல்லதை தரும். ஆனா கூட மற்றவர்களுக்கு நல்லது தருன்றதுக்காக பொய்யே சொல்லவே கூடாது. I will give one example. நீங்க இருக்கீங்க, உங்க வீட்டில் ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க, அவங்க நல்லா படிச்சாதான் நிறைய மார்க் எடுக்க முடியும், நிறைய மார்க் எடுத்தாதான் நல்ல வாழ்க்கை வேலையெல்லாம் கிடைக்கும். சரியா? நீங்க அவங்க கிட்ட போய் கன்வே பண்ணும்போது எப்படி சொல்றீங்க? அவங்க சரியாவே படிக்கல, இருந்தாலும் என்ன பண்றீங்க? நீ படிக்கலனா கூட உனக்கு நிறைய வேலை கிடைக்கும், கவலைப்படாம இரு. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பரவாயில்லையே, படிக்கலனா கூட எனக்கு வேலை தரும் சொல்றாங்களே, கிடைக்கும் சொல்றாங்களே. இட் இஸ் பிரியம், பட் இட் இஸ் a false statement. ஓகே, மற்றவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய விஷயமா இருந்தாலும் பொய்யான ஒரு விஷயத்தை என்னைக்கும் சொல்லவே கூடாது. ஓகே ஜிலன், ஏஷ தர்மஹா சனாதனஹா, திஸ் இஸ் அவர் டியூட்டி, யூ ஹாவ் டு டூ தட். இப்படிதான் நம்ம கடைபிடித்து கொண்டு வருகிறோம், இப்படிதான் நம்ம விஷயங்கள் we are following these things for long years. நிறைய வருடங்களா இப்படிதான் நம்ம இருக்கோம், இதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். திஸ் இஸ் அவர் சனாதன தர்மா. ஓகே ஜிலன், ஐ வில் சே த மீனிங் ஒன் மோர் டைம், ஜஸ்ட் லிசன். சத்யம் ப்ரூயாத், யூ ஹாவ் டு ஸ்பீக் த ட்ரூத் ஆல்வேஸ். பிரியம் ப்ரூயாத், யூ ஹாவ் டு ஸ்பீக் த ப்ளீசிங் வேர்ட்ஸ். ந ப்ரூயாத், யூ ஷுட் நாட் ஸ்பீக் வாட் யூ ஷுட் நாட் ஸ்பீக். சத்யம், even if it is a truth but it will not do a good thing to others, that truth you should not speak. Okay Jilan? Then priyam cha nandritam brooyath, it is very pleasing to hear but it is a false statement, then you should not speak that. Yesha dharmaha sanatanaha, this is our duty, like this only our ancestors followed, so you have to follow that. ஓகே ஜிலன், உண்மையை பேசணும், அன்பா பேசணும். மற்றவர்களுக்கு கெடுதலை தரக்கூடியதுன்னா அந்த உண்மையை பேசக்கூடாது. மற்றவர்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும், ஆனால் ஒரு பொய் சொன்னாதான் இன்பத்தை கொடுக்கணும்னா அந்த பொய்யை சொல்லக்கூடாது. திஸ் இஸ் அவர் டியூட்டி. இதுதான் நம்ம கடைபிடித்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு பழக்கம். ஓகே ஜிலன், கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஸ்லோகா? குட். ஐ வில் ரீட் த ஸ்லோகா ஒன்ஸ், தென் ஐ வில் கன்க்ளூட் திஸ் கிளாஸ். லிசன். सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, येष धर्म सनातनः. Okay, thank you so much children.